Okay, dear students, how are you? I think all of you are well. I am okay. Dear students, previous class I took on simple complex compound. Dear students, I think all of you have understood about simple complex compound. Dear students, today I want to take class on assertive to interrogative. That is another part of changing of sentence. So you know that you will get 10 marks on changing sentence. Okay? So dear students, you will get 1 marks or 2 marks from assertive to interrogative. So let's get start assertive to interrogative. First of all, so how you can do from assertive to interrogative, how we can change from assertive to interrogative. Dear students, if you want to make interrogative sentence, firstly we have to clear the basic rules of interrogative. Interrogative means question marks. Okay? So if you want to change from assertive to interrogative, you must use question marks. Okay? So let's get start assertive to interrogative. Dear students, he is a good boy. He is a good boy. In question, here you can see that you have to change from assertive to interrogative. Here written interrogative, so you have to do it interrogative. So how you can do it? Dear student, if you want to from assertive interrogative, you must follow this structure. Firstly, we bring to be verb or main verb, to be verb. To be verb mean am, is, are, was, are, do, does, did, have, has, had. Auxiliary verb ante hobe firstly. So here we have got is. So dear students, if you find the sentence in the question paper affirmative, you have to change into negative interrogative. Interrogative and negative. So here we have got he is a good student, that is affirmative sentence. So if you want to change interrogative, you have to change from interrogative to negative. Interrogative to negative. So is not subject, he a good boy. Question marks. So dear students, we have done from assertive to interrogative. We have done from assertive to interrogative. He is a good boy. So if you want to change interrogative, firstly we have to bring auxiliary verb is. If you find the sentence affirmative, you have to do it negative. Is not subject, he extension or baki ongsho. Okay dear student. So finally you must use interrogation marks because you are doing it interrogative. So you must use interrogation marks. There are some students, they can change correctly but they don't use question marks. That is okay, they don't use question marks, you will get 0 0. You will not, this is not correct if you don't use question marks. So you must keep in mind when you change from assertive interrogative, you must, after finishing the sentence, you must use, end of the sentence you must use finally interrogation marks. Finally interrogation marks. Okay. Dear student, now I am giving another example. Okay.
He is not a good student. Interrogative. Okay, so dear student, we have got negative here, so we must do it affirmative. So firstly is he a good student, question marks. Okay dear students, here we don't use not, because you have got this sentence negative, right? That's why you have to do it affirmative. So dear student, like this way you have to change from assertive to interrogative sentence. So dear students, sometimes we don't get auxiliary verb in two sentence, present indefinite and past indefinite. So if you don't get any auxiliary verb, that times you must use auxiliary verb. If you find the sentence present tense, present indefinite, you can use do or does. And if you find the sentence past indefinite, you must use did. Okay? He plays football. He plays football. So dear student, if you want to change from assertive to interrogative, so how we can change? Dear students, there is no auxiliary verb or to be verb. So how we can change? That's why I have told you that if you do not find any auxiliary verb in the sentence, and if you want to change from assertive to interrogative, you must bring auxiliary verb, that is do or does. If you find the sentence present tense, you must use do or does. And if you find the sentence past tense, you must use did. So dear students, you have got this sentence assertive sentence. That's why we must bring auxiliary verb. So that is present indefinite tense, we must use does. So that is we must use does. Then that is affirmative, we must use negative. We have to do it negative. Does not. He. Dear students, we have used does, yes. Here we must use play. We cannot use as by yes. Okay. Does not he play football? Finally, interrogation marks. You must use finally interrogation marks. Tell he plays football. So if you want to change from assertive to interrogative, so firstly, আমাদের auxiliary verb নিয়ে আসতে হবে, so does, because there is no auxiliary verb, so that's why আমরা do or does আনতে হবে, because this is present indefinite tense, that's why does not. So we have got this sentence affirmative, that's why we have to do it negative. Does not, subject he, verb play, we don't need to use e as by as, because here we have got does, yes. Play football, finally interrogation marks, dear students. Okay dear students, now I am giving another example on past tense. Past tense e jodi amra eta use kori he play, he played cricket. She cricket খেলেছিল. Dear students, you have got this sentence past tense. So first indefinite, if you got it first indefinite, past tense এর ক্ষেত্রে আমাদের কি ইউজ করতে হবে? We must bring did, because এটা past tense, subject verb to plus object.
সো এটাকে যদি ইন্টারগেটিভ করতে বলা হয়, ইন্টারোগেটিভ ডিয়ার স্টুডেন্ট, সো তারা এখানে মেনশন করবে। সো ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন দ্য কোশ্চেন পেপার ফ্রম অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ। তারা যেটা করতে বলবে সেটা আমাদের করতে হবে। সো এটা যেহেতু আমাদের ইন্টারগেটিভ করতে বলেছে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্যাটস ওয়াই ফার্স্টলি আমাদের কী নিয়ে আসতে হবে, ডিড। দিলাম ডিড ডিয়ার স্টুডেন্টস। সো ইউ নো দ্যাট আমরা যদি এটা পাস্ট টেন্স পাই, ফার্স্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ডিড, প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ডু অর ডাজ, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে হি, শি, ইট, নেম সিঙ্গুলার এরকম হলে তাহলে আমরা এখানে ডাজ, আই, উই, দে হলে এখানে ডু দিতাম, ডোন্ট। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো ডিড যেহেতু কোশ্চেনটা অ্যাফার্মেটিভ, সো আমাদের নট ইউজ করতে হবে। ডিড নট হি প্লে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ নো দ্যাট আমরা যখন এখানে ডিড আনবো, এখানে ভার্বের টু আর হবে না, ভার্বের ওয়ান ইউজ করতে হবে। উই নো দ্যাট ডু, ডাজ, ডিডের পরে অলওয়েজ ভার্ব ওয়ান, ইউ মাস্ট ইউজ ভার্ব ওয়ান। সো হেয়ার উই ইউজ ডিড, দ্যাটস ওয়াই উই মাস্ট ইউজ হেয়ার ভার্ব ওয়ান। তাহলে ডিড নট হি প্লে ক্রিকেট, question marks. So like this way you have to change from assertive to interrogative, dear student. That is basic rules. Okay dear students, right now just I will give the structure of from assertive to interrogative. Okay, just আমি এগুলি তোমাদের সামনে এক্সাম্পল ফার্স্টলি আলোচনা করেছি, এখন আমি তোমাদের স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিব, তাহলে ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ dear students. Okay, so dear students, এখন আমরা স্ট্রাকচারটা ফলো করলে তোমাদের আর টেনশন নাই। অলরেডি আই হ্যাভ গিভেন সাম এক্সাম্পল। ওকে, এখন আমরা লেটস গো, স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে নিব, এবং এই স্ট্রাকচার ইফ ইউ ফলো দিস স্ট্রাকচার তুমি 1000 1 লাখ তুমি করে ফেলতে পারবা, যদি জাস্ট ইফ ইউ গিভ অ্যাটেনশন অন দ্য স্ট্রাকচার, ইফ ইউ গিভ অ্যাটেনশন টু দ্য স্ট্রাকচার, তাহলে তুমি যে কোনো অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ বাক্য তোমার কাছে ইট উইল বি ভেরি ইজি ডিয়ার স্টুডেন্টস। সো স্ট্রাকচারটা আমি দিচ্ছি, এভরি স্টুডেন্ট ফলো স্ট্রাকচার। ফার্স্টলি অক্সিলারি ভার্ব, অথবা কেউ বলে টু বি ভার্ব। ওকে, অক্সিলারি ভার্ব। তারপরে বাক্যটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় আমরা নেগেটিভ করব, অ্যাফার্মেটিভ হলে নেগেটিভ, আর নেগেটিভ হলে অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বাকি অংশ। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ মাস্ট ফলো দিস স্ট্রাকচার। ফার্স্টলি আমাদের অক্সিলারি ভার্ব ইউজ করতে হবে, বাক্যটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় নেগেটিভ, আর নেগেটিভ হলে নট ইউজ করা লাগবে না, সাবজেক্ট বাকি অংশ। ওকে, হি হ্যাজ ডান, he has done the work, he has done the work. So তোমাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ। তারা বলে দিবে ইন্টারোগেটিভ করতে, ইন্টারোগেটিভ করতে হলে ফার্স্টে হ্যাজ অক্সিলারি ভার্ব হ্যাজ, তারপরে বাক্যটা যেহেতু has affirmative, he has done the work, not negative, তাহলে আমাদের not, has not, has not, subject, subject he, বাকি অংশ done the work, done
the work. Finally question marks. Dear students, এইভাবে তোমরা পরীক্ষার হলে করে ফেলতে হবে। So he has done the work. তাহলে has not he done the work? Dear students, এবং দেখো এখন একটা আমরা নেগেটিভ দিব, সেই ক্ষেত্রে আবার নট ইউজ করা, ইউ ডোন্ট নিড ইউজ নট। সেই ক্ষেত্রে কি লিখে দেওয়া হোক, দে হ্যাভ নট ডান ইট। এই ক্ষেত্রে তোমার যেহেতু ইউ হ্যাভ গট নট নেগেটিভ বাক্য পেয়েছো, সেই ক্ষেত্রে এই নট ইউজ করা যাবে না। তাহলে তোমাকে দিতে হবে হ্যাভ দে ডান ইট কোশ্চেন মার্কস। হ্যাভ দে ডান ইট, এখানে আর এই নটটা বসার প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ করতে বলছে। আমরা জানি ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কি জানি যে বাক্যটা যদি কোশ্চেন পেপারে তোমার নেগেটিভ হয় তাহলে এটা আবার অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। বাক্যটা যদি নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ থাকে নেগেটিভ করতে হবে। হেয়ার I have not used not because this sentence already mentioned করেছে এটা, that is negative sentence. They have not done it, not. So have they done it? Okay dear student. So dear student, that is basic rules. কিছু there are some another rules, সেই রুলগুলি আমি তোমাদের দিব এখন। কিছু টেকনিক আছে, এই জিনিসটা থাকলে সেটা করতে হয়, ওইটা থাকলে সেটা করতে হয়, এটা আমরা এখন দেখব ডিয়ার স্টুডেন্টস। ওকে, কিছু অ্যাসার্টিভে যদি নেভার থাকে, ইন্টারগেটিভ করতে গেলে ইভার ইউজ করতে হয়। হি never tells a lie. He never plays football. He never plays football. সে কখনো ফুটবল খেলে না। এখন here we have got never. ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে তুমি যদি নেভার থাকো, ইউ মাস্ট এটার পরিবর্তে এভার ইউজ করতে হবে, বাট নট আর তোমার প্রয়োজন নাই, বিকজ দ্যাট ইজ নেগেটিভ বাক্য। ওকে, তাহলে ডাজ হি এভার প্লে ফুটবল? প্রশ্ন, ডাজ হি এভার প্লে ফুটবল? সো নেভার থাকলে এভার আমাদের ইউজ করতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যানাদার রুল। ওকে, আমি আরেকটা রুলস তোমাদের দেবো এভাবে। He had nothing to do it. Dear students, নাথিং যদি কোনো বাক্যে পাও, ইফ ইউ ফাইন্ড নাথিং, তোমাকে ইন্টারগ্রেটিভ করতে হলে নাথিং উঠে গিয়ে এনিথিং ইউজ করতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড, হি, এনিথিং টু ডু ইট কোশ্চেন মার্কস। হ্যাড হি এনিথিং টু ডু কোশ্চেন মার্কস। এইভাবে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাথিং থাকলে আমরা শিখলাম অ্যাসার্টিভে যদি নাথিং থাকে, ইন্টারগেটিভে আমাদের এনিথিং ইউজ করতে হবে। নাথিং থাকলে আমাদের এনিথিং ইউজ করতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট। ওকে, আমি আরেকটা উদাহরণ দেব তোমাদের ব্যতিক্রম। তাহলে এই যে অ্যাসার্টিভে নাথিং, ইন্টারগেটিভে এনিথিং ইউজ করতে হবে। ওকে,
everybody wishes to be happy. Everybody wishes to be happy. So dear students, কোনো বাক্যের শুরুতে যদি everybody, all, nobody, none, anybody এই সব ওয়ার্ডগুলি থাকে সাবজেক্টে, এটাকে তুমি যদি ইন্টারগেটিভ করতে বলে কোশ্চেনে, এটাকে যদি ইন্টারগেটিভ করতে বলে, তা ইন্টারোগেটিভ করতে হলে আমাদের এই এভরিবডি, অল, নোবডি, নান এগুলি উঠে গিয়ে হু আনতে হবে। ফার্স্টে হু, এটা একটা রুলস। এই রুলটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে। এভরিবডি, নোবডি, নান ক্যান ডু ইট, এরকম। তাহলে এগুলি উঠে গিয়ে ফার্স্টে আমাদের ইউজ করতে হবে হু। হু, তারপর who does not wish to be happy, question marks. Who does not wish to be happy? So আমাদের নিয়ম এভরিবডি, অল, নোবডি সাবজেক্ট এইগুলি যদি থাকে ফার্স্টে, আমরা এইগুলি উঠে গিয়ে হু ইউজ করতে হবে। আর সব রুলস স্ট্রাকচার আগের মতো, যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ আছে, ডাজ নট অক্সিলারি ভার্ব নাই আনতে হবে। হু ডাজ নট উইশ টু বি হ্যাপি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, হু ডাজ নট উইশ টু বি হ্যাপি। এইভাবে এক একটা রুলস একটার পর একটা তোমাকে শিখতে হবে। আরেকটা রুলস আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি ডিয়ার স্টুডেন্টস। এই রুলসটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আর তোমাদের অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ আর প্রবলেম হবে না। লেখা আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড। এখানে ডিয়ার স্টুডেন্ট এভরি পরে নাউন, কমন নাউন আছে। এভরি পরে নাউন, এভরি প্লাস নাউন থাকলে এটা রুলস। এই যে এভরি প্লাস কমন নাউন, এভরি প্লাস যদি নাউন থাকে, এই ক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ করতে গেলে এই এভরি উঠে গিয়া ইজ দেয়ার এনি, ইজ দেয়ার এনি প্লাস ওই নাউনটা ইউজ করতে হবে, প্লাস বাকি অংশ সব বসাই দিবা। ওকে, সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, এভরি প্লাস কমন নাউন হলে, এই যে নাউনটা কমন নাউন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এভরির পরে এই নাউনটা উঠে যাবে। এভরি পরিবর্তে ইন্টারগেটিভ করতে হলে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ফ্রম অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ, তাহলে ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস স্ট্রাকচার। ওকে, এভরি উঠে গিয়ে আমরা দিব ইজ দেয়ার এনি, ইজ দেয়ার এনি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এভরি উঠে গিয়ে ইজ দেয়ার এনি প্লাস এভরি পরে কমন নাউনটা কি আছে? কমন নাউন মাদার, ইজ দেয়ার এনি মাদার, who does not love her child, question marks. Is there any mother who does not love her child? Dear students, you have to follow this structure. দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা কি এটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো? একেবারে ইজি। এভরি প্লাস কমন নাউন হলে, তাহলে এটা কিন্তু এভরি বডি, এভরি নোবডি, নান এগুলি নেই। এভরি প্লাস নাউন, কমন নাউন হলে, সেই ক্ষেত্রে তাহলে তোমাকে ইজ দেয়ার এনি মাদার হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড, তাহলে ইজ দেয়ার এনি আমাদের সূত্র এভরি উঠে গিয়া, তারপর এটার পরে কমন নাউন মাদার, সূত্র হু ডাজ নট, তারপরে বাকি অংশ লাভ, এস হবে না বিকজ এখানে আমরা স্যার ডাজ ইউজ করেছি তাই লাভ দিয়েছি। তাহলে ইজ দেয়ার এনি মাদার হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড, ইজ দেয়ার এনি মাদার হু ডাজ নট লাভ হার চাইল্ড। তাহলে তোমার ডিয়ার স্টুডেন্টস এইভাবে আমাদের স্ট্রাকচারগুলি অথবা রুলসগুলো খেয়াল করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ, ইটস আ ভেরি ইজি। আই থিঙ্ক if you follow these rules
I think এটা তোমাদের it will be very easy for you, dear student. That's why you need a lot of practice at home. If you don't practice at home, I think it will be so difficult. Okay, you know the structure, but you can play very well, but if you do not practice, you cannot be a good player. ঠিক সেম এইভাবে তোমাকে আমি জাস্ট টেকনিকটা শিখিয়ে দিচ্ছি, বাট ডিয়ার স্টুডেন্টস you have to practice a lot at home. There is no alternative. If you do not practice, you will forget everything, dear students. So that's why I think এইভাবে রুলসগুলি সবগুলি রুলস তোমরা দেখে দেখে ইনশাল্লাহ সব, আর অ্যাসার্টিভ ইন্টারভিউ ভেরি ইজি। এই বেসিক যে রুলসগুলা, ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলো দুই একটা ব্যতিক্রম আছে টুকটাক, সেগুলি তোমরা বাসায় দেখে নিবা ফ্রম দ্য প্রেসক্রাইব বুকস আই থিঙ্ক। এবং এভাবে যদি তোমরা ইফ ইউ প্র্যাকটিস অ্যাটলিস্ট 50টা প্র্যাকটিস করো, এটা তোমাদের কাছে ভেরি ইজি হয়ে যাবে ডিয়ার স্টুডেন্ট। তোমাদের আর এই টপিকের উপরে অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারগেটিভ চেঞ্জিং সেন্টেন্সে you don't face any problem. Okay, dear students. So dear students, আজকে আমরা ক্লাস এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে, আমার ক্লাসটা বুঝবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, আল্লাহ হাফেজ।